সালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে। আমরা আজকে এটা আমাদের vocabulary ক্লাস। সো উই উইল লার্ন vocabulary. As you know, we are going through a series of classes to assist you to improve the vocabularies for the kids and the adult who are really inclined to learn English with correct phonetics. We are not focusing not only for learning English, but also I suggest you how to remember it, how to use it, and how to transfer the data or information from short-term memory to long-term memory. From all these points of view, you will get the clear, crystal clear instructions so that you will have the final data and final mm, the gist or final process that will help you to understand and to keep to transfer the data from short-term memory to a long-term memory and to get the output from it. Learning is nothing. Learning is not power. Mind it. Learning something is not power. Knowledge is not power. The implementation is the power. The recall ability is the power. So you are learning something, but you are missing. You are learning something, you are forgetting. These types of learning will not get you any benefit, just wasting of time. So it is most important how to learn. You have to learn how to learn. All in this journey, I will also help you to how to learn. Now, I would like to introduce you these types of the website that you can see here after going to Google. If you write www.massmedia.org, then you will get this. এই ওয়েবসাইটে আপনি যখন আসবেন, আসার পরে এখানে দেখবেন যে ডিটেইলস ইনফরমেশন এখানে আছে আপনার যা দরকার: একাডেমিক সাপোর্ট, ফ্রিল্যান্সিং, অনলাইন ইনকাম এবং হচ্ছে অনলাইন জব। দিস ইজ দ্য রিয়েল ট্রাস্টেড সাইট ফ্রম হোয়ার ইউ উইল লার্ন, you will earn. You have to learn to earn. There is no shortcut in life. যদি আপনি সত্যিকার অর্থে শিখতে চান এবং হচ্ছে শিখে অনলাইন থেকে আর্ন করতে চান, তাহলে এটি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইট থেকে আপনি শিখতে পারবেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে আপনি এখান থেকে আর্ন করতে পারবেন। উই আর ওয়ার্কিং টু ডেভেলপ or to assist the kids who are staying at the different parts of the globe with a very non-expensive way. Learning is now right now a very expensive way, but you can learn here with a very non-expensive ways, and sometimes there are free courses which are free. So if you are a guardian, if you are a student, then you have the opportunity to assist yourself and to assist others by providing this information to others, because this is the complete platform from where you will get the audio video book, you will get the details course materials online, you will get the full-time tutor for your kids and for yourself. Outside the program are leaded by this website. Different types of program you can visit this website. Now we are going to start our class. So you can see today we are going to learn few from the lecture 5. You can see vocabulary, kids English, because these words are very simple. And today we will basically learn a few words and the technique to memorize. I repeat, we will learn also the special techniques. So this is now we are proceeding. You can see here the research person, that me, and you can read here, learn with fun and learn how to learn. This is most important things, learn how to learn. একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি, যে আপনি একটা ওয়ার্ড যদি আজকে শিখেন এবং এটা যদি আপনি কালকে ভুলে যান বা 10 দিন পরে ভুলে যান, ওই ওয়ার্ডটা শেখার জন্য আপনার যে পরিশ্রম, যে সময়টা গেল, সেটি পুরাটাই বৃথা হয়ে যাবে। একটা ওয়ার্ডকে সে এককভাবে শিখে ওটাকে যদি আপনি ইউজ করতে না পারেন বা ইউজ করার জন্য যে প্রসেসটা সেটি যদি আপনি না শিখেন, তাহলে সে ওয়ার্ড শেখা আর না শেখা দুইটাই সমান কথা। তাহলে আমরা কি করব? তাহলে আমরা শিখবো একটা ওয়ার্ড এবং তার অ্যাপ্লিকেশন জানবো।
যে হাউ টু অ্যাপ্লাই ইট। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমরা জানবো, যেটি হচ্ছে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন শিখে গেলাম, আমাদেরকে এবার দরকার হচ্ছে আমি যেন এই ইনফরমেশনটা শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে লং টার্ম মেমোরিতে নিতে পারি, অর্থাৎ সার্বক্ষণিক মনে রাখতে পারি, সেই প্রসেসটা আমাদেরকে শিখতে হবে। ওকে, দ্য নেক্সট, আমরা প্রথম যে শব্দটা শিখতে যাচ্ছি, এই ধরনের ইংলিশগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার সিনেম্যাটিক ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয়, এবং আমরা কমিউনিকেশনের সময় ইনফর্মাল কমিউনিকেশনে ইউজ করে থাকি। নাটি একটি ইংলিশ শব্দ, যে শব্দটার অর্থ শুনলেই মনে হয় যে বাদামের মতো মনে হয়, যে বাদাম বা বাদাম জাতীয় কিছু। বেসিক্যালি এর অনেকগুলো মিনিং আছে। যেমন ধরেন এখানে ফ্লেভার, এটা নাটি শব্দটি আমরা একটা অনেক সময় ইট ডেসক্রাইবস এ ফ্লেভার দ্যাট ইজ সিমিলার টু নাটস, বাদামের মতো, অফেন উইথ ইট স্ট্রং স্লাইটলি ওয়েলি টেস্ট। আরেকটা মিনিং আছে, সেটি হচ্ছে বিহেভিয়ার। যদি আমি এই শব্দটাকে আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে এটি ডিনোট করে যে এটি ডিনোট করে যে ইসেন্ট্রিক, পিকিউলিয়ার, আর স্লাইটলি ক্রেজি, এই টাইপের আচরণ। যারা আমরা বলি না যে অনেক সময় যে এটা পিকিউলিয়ার পার্সন বা একটা ক্রেজি বিহেভিয়ার, সেটাকে আমরা নাটি বিহেভিয়ার বলতে পারি। আর একটা হচ্ছে টেক্সচার, মানে বুনন বা গঠন, কোনো একটা জিনিসের গঠন বলতেও বোঝাতেও কিন্তু আমরা এই শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এই শব্দটার তিন ধরনের ব্যবহার থাকে। যদি কোনো আমরা যদি কোনো ফ্লেভারের জন্য ব্যবহার করে থাকি, সিচুয়েশনাল টেক্সটটা যদি কোনো ফ্লেভার হয়, ফ্লেভার বোঝায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটি এই নাটি শব্দ দিয়ে আমরা এটাকে এক্সপ্রেস করতে পারি। বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে এক্সাইটেড অবস্থাকে আমরা প্রকাশ করার জন্য বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। আর কোনো কিছুর গঠন বা টেক্সচার বোঝার ক্ষেত্রে আম, আমরা সামটাইমস এটাকে ব্যবহার করে থাকি, বাট মোস্টলি ইউজ হয় সিনেমাটিক ক্যারেক্টারের বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে। সো এই তিনটে মিনিং আমরা মনে রাখবো, ফ্লেভার, বিহেভিয়ার এবং টেক্সচার। নাটি যে শব্দটা, এই শব্দটাকে তিনটা ভাবে ব্যবহার করতে পারি। একটা হচ্ছে ফ্লেভারের ক্ষেত্রে, বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে, আর টেক্সচারের ক্ষেত্রে। আপনাদের কাজ কি? আপনাদের কাজ হচ্ছে এই শব্দটা দিয়ে আপনারা 3 থেকে 4টা সেন্টেন্স তৈরি করবেন, এবং এই সেন্টেন্সগুলো আমার কাছে পাঠাবেন, যাতে করে আমি চেক করে দিতে পারি সেন্টেন্সগুলো ঠিক হচ্ছে কিনা। আর এটি লং টার্ম মেমোরিতে ট্রান্সফার করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমি আগেও বলেছি, লং টার্ম মেমোরিতে ট্রান্সফার করার জন্য আমরা যেটা শিখলাম, এটি যখনই শেখা শেষ হবে, দ্যাট ইজ ভিডিওটা দেখা যখনই শেষ হবে আপনার, তখন এটা নোট নিয়ে নেবেন, মানে মেমোরি থেকে নোট নেবেন। যদি কোথাও বেঁধে যান, আবার ভিডিওটা দেখবেন, দেখে নোট নেবেন। নোট নিয়ে 1 ঘন্টা পরে আবার রিভিশন দিবেন। এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি 72 আওয়ার্স এর মধ্যে 3বার রিভিশন দিবেন, তাহলে এই জিনিসগুলো আর ভুলবেন না। এইটা আপনি একবার ট্রাই করে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে যে ওয়ার্ডটা আপনি শিখলেন, সেই ওয়ার্ডটা ভুলবেন না। এখানে আমি কতগুলো জিনিস বলেছি, যে একটা একটা মানুষ চিন্তা করেন, যে মানুষটার আচরণ চিন্তা করেন, আচরণটা কি? পাগলের মতো আচরণ, পিকিউলিয়ার। তাহলে এটিকে আমরা বলতে পারি নাটি। আবার আম, সেই লোকটাকে চিন্তা করেন যে সে বাদাম খাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে নাটি দিয়ে বাদামের মতো ফ্লেভার যেগুলো আসে সেগুলো বোঝানো যায়। আবার চিন্তা করেন যে সে একটা সুন্দর, আর দ্যাট ইজ মানে ধরেন মানে মসৃণ অমসৃণ একটা জায়গার উপর বসে আছে, মানে একটা ইট আছে, একটা পাথর আছে, মাটিটা একটু উঁচা, এরকম একটা জায়গার উপরে বসে থেকে সে বাদাম খাচ্ছে। তার মানে নাটি শব্দ দিয়ে আমরা 3টা জিনিসকে ব্যবহার করতে পারি: তার বিহেভিয়ার, মানে সে পাগলের মতো; তার সে হচ্ছে টেক্সচার, ওই যে উঁচা নিচে জায়গায় বসে আছে, দ্যাট ইজ হচ্ছে আনইভেন একটা সিচুয়েশন; আর হচ্ছে বাদাম খাচ্ছে, মানে বাদামের মতো ফ্লেভার। সো এই 3টা জিনিস আপনি এই গল্পটা যদি মনে রাখেন, তাহলে এই শব্দটাকে মনে রাখা পসিবল হবে, এবং এটি দিয়ে আপনাদের কি করতে হবে? সেন্টেন্স মেক করতে হবে। মনে রাখেন 72 আওয়ার্স, আপনি যখন ভিডিওটা দেখতেছেন, এরপর থেকে 72 আওয়ার্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ট্রান্সফার দ্য ডেটা ফ্রম দ্য শর্ট টার্ম মেমোরি টু লং টার্ম মেমোরি। দেন নেক্সট ওয়ার্ড, এগ হেড। এটা কি তাহলে ডিমের মাথা এরকম বোঝাচ্ছে, নাকি কোনো মানুষের মাথা ডিমের মতো সেটা বোঝাচ্ছে? বেসিক্যালি এরকম এরকম তো বোঝাচ্ছে না, তাই না? এটাই তো হইতে পারে না যে কোনো একটা মানুষের মাথায় ডিম বসানো, এটা কি হইতে পারে এগ হেড মানে? না, আসলে তা না। এটা হচ্ছে স্টুডিয়াস মিনস ডিভোটেড টু স্টাডি অর লার্নিং। তো এই এগ হেড মানে হচ্ছে স্টুডিয়াস। এগ হেড মানে কি? স্টুডিয়াস। আর স্টুডিয়াস মানে কি? ডিভোটেড টু স্টাডি অর লার্নিং। হ্যাঁ, যেমন আমরা বলতে পারি হি ইজ দ্য অনলি মেম্বার, অনলি এগ হেড ইন হিজ ফ্যামিলি। তার ফ্যামিলিতে সেই একমাত্র মানে স্টুডিয়াস পার্সন। যেমন দেখেন, ছবিটা দেখেন, এই ছবিটার মতো। সে পড়াশোনা চারিদিকে, দুনিয়া কোন দিকে যাচ্ছে তার কোনো খেয়াল নাই, সে শুধু এর স্টুডিয়াস ব্যক্তির চিত্র কিরকম, এরকম হচ্ছে চিত্র। তো হি ইজ দ্য অনলি ফ্যামিলি মেম্বার, হু ইজ দ্য অনলি এগ হেডেড পার্সন ইন হিজ ফ্যামিলি। তার পরিবারের সে কেবলমাত্র একটাই হচ্ছে স্টুডিয়াস পার্সন তার ফ্যামিলিতে। ওকে, তো এই চিত্রটা মনে রাখলে আপনার এই শব্দটা মনে রাখার সুবিধা হবে, এগ হেড মানে ডিমের মাথা না। ঠিক আছে? এরপরে আমরা যদি আরেকটা জিনিস শিখি, বানানাস। এখানে স্পেলিংটা
বানানাস এস হবে না, এটা জেড হবে, এটা মনে রাখেন। যে এইটি এইটি বানানা মানে এই যে কলা না। এখানে আমি এটা একটু করতে চাই। 1 মিনিট, আমি এখানে কারেকশন করে দিচ্ছি। এটি হচ্ছে বানানাস, এই যে এটা, এটি কিন্তু জেড, হ্যাঁ, জেড, বানানাস। ওকে, আমি এটা ঠিক করে দিলাম, সো আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। ওকে, বানানাস, বানানাস এন এ জেড, হ্যাঁ। এইটার অর্থ হচ্ছে গোয়িং ম্যাড অর টু এক্সাইটেড। এটার অর্থ কি? বানানাস মানে এরকম অনেকগুলো কলা না, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি গুড আর অ্যামেজিং ফ্যান্টাস্টিক, এরকম একটা ক্যারেক্টার বোঝাচ্ছে। আমরা সাধারণত সিনেমাটিক ক্যারেক্টারে বানানাস বোঝানো বুঝতে হি ওয়ান্ট বানানাস আফটার হিয়ারিং দ্য নিউজ, হ্যাঁ। মানে সে খবরটা শোনার পরে এক্সাইটেড হয়ে গেছিল, সে পাগল হয়ে গেছিল। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি, হি ওয়ান্ট বানানাস আফটার হিয়ারিং দ্য নিউজ, আফটার হিয়ারিং দ্য নিউজ, নিউজটা শোনার পরে। বানানাস জেড কিন্তু, হ্যাঁ। এরপরে হচ্ছে যেমন দ্য দ্যাট কনসার্ট ওয়াজ বানানাস, দ্য ব্যান্ড ওয়াজ ইনক্রেডিবল, দ্য নিউ আইফোন ইজ বানানাস, আই লাভ অল দ্য নিউ ফিচার্স। ওকে, তারপরে হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আজকের আমরা যেটা শিখবো সেটি হচ্ছে স্মার্ট কুকি। স্মার্ট কুকি বলে এটাকে, স্মার্ট কুকি, স্মার্ট কুকি, CWKI। স্মার্ট কুকি মানে কি? যে এই এই কুকি বোঝাচ্ছে না, অ্যাকচুয়ালি তা বোঝাচ্ছে না কিন্তু। এটা কি আসলে স্মার্ট কুকি মানে? স্মার্ট কুকি যে স্ল্যাং টার্ম ইউজ টু ডিসক্রাইব সামওয়ান হু ইজ ইন্টেলিজেন্ট, ক্লেভার আর রিসোর্সফুল। তাহলে স্মার্ট কুকি মানে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট, ক্লেভার ও রিসার্চফুল। সো আমরা আজকে কি কি জিনিস শিখলাম? একটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে নাটি, আরেকটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে এগ হেডেড, আরেকটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে বানানাজ, আরেকটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে স্মার্ট কুকি। সো এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা শিখবো সামনে, আর যেগুলো আপনাদেরকে মনে রাখার টেকনিকও বলে দেবো। যেমন এই ভিডিওটা যদি আপনি একবার দেখেন ভালো মতো, তাহলে যে গল্প, যে হিস্ট্রি, যে ইনফরমেশন গুলো আমি দিয়েছি, এগুলো যদি আপনি ভিডিওটা দেখার শেষ হওয়ার পরে আবার রিকল করার চেষ্টা করেন, দ্যাট ইজ মনে রাখার, মনে কি দেখলেন ভিডিওতে সেটি যদি নোট নেন, লিখে ফেলেন এবং মনে করার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি মেমোরিতে চলে আসবে। এবং এটি পরবর্তীতে 72 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে আবার ট্রাই করতে হবে। আমরা কি কি জিনিস করলাম? আমরা করলাম হচ্ছে প্রথম স্লাইডে আমরা শিখেছি নাটি, দ্বিতীয় স্লাইডে শিখেছি এগ হেড, ওই যে চিত্রটা মনে করার চেষ্টা করেন। তৃতীয় স্লাইডে শিখেছি বানানাজ, দ্যাট ইজ হচ্ছে যে অনেকগুলো কলা মনে করার চেষ্টা করেন, যেখানে আসলে মানে এর অর্থ কলা না, অর্থ হচ্ছে আহ, এম, মানে এক্সাইটেড হয়ে যাওয়া, গোয়িং টু ম্যাড। আর্ট হচ্ছে স্মার্ট কুকি। এগুলো আপনারা নর্মালি আপনাদের ডেইলি ইতে প্র্যাকটিস করবেন, নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন। সি ডিড এক্সেলেন্ট অন দ্য টেস্ট, সি ইজ ইনডিড স্মার্ট কুকি। আমরা যদি স্মার্ট কুকি দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানাতে চাই, তাহলে সামওয়ান হু ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, স্মার্ট আর হচ্ছে রিসোর্সফুল, তাকে আমরা স্মার্ট কুকি বলি। সি ডিড এক্সেলেন্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন, হি ইজ ইনডিড স্মার্ট কুকি। তাহলে আমরা কি শিখলাম? নাট শিখলাম, এগ হেড শিখলাম, তারপর যে বানানাস শিখলাম, আরটা শিখলাম হচ্ছে স্মার্ট কুকি। থ্যাঙ্কস ফর অল। আর এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে এবং সামনে আমাদের এই যে স্পোকেন রিটেন ইংলিশ কোর্স এবং আইএলটিএস কোর্সে অংশগ্রহণ করতে আমাদের সাথে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.masbury.org। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং পরবর্তী ক্লাসে আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো আরো ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড শেখার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে, আপনারা জানেন যে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে, সেই ওয়েবসাইটে আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে সবগুলো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা সবগুলো পাবেন। দ্যাট ইজ হচ্ছে যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা আহ, এই আহ, জিনিসগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি। এখানে অনেকগুলো একাডেমিক কোর্স পরিচালিত হয়, সুতরাং আপনি আপনার কোর্সটিও এখান থেকে পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাইকে শেয়ার করে দিবেন, সবার জন্য এটা দরকার, সবাই শিখতে পারবে। আপনি অ্যাজ এ গার্জিয়ান হিসেবে শিখতে পারেন, অথবা আপনার কিডসের জন্য এটি প্রোভাইড করতে পারেন। আশা করছি বুঝতে পারছেন।